श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। शुरुआत करते हाँ प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के नेशन एड्रैस के नाल अज कोविड-19 अपडेट्स बारे गलबात करते हैं। उन्होंने दसिया कि फूड बैंक्स लिए खास तौर पर $100 मिलियन दिते जा रहे हैं, जिस दे नाल फूड बैंक्स की वरतों करने वाली वलनरेबल कम्यूनिटीज़ की मदद हो सकेगी। इस दे नाल ही उन्होंने दसिया कि कैनेडा एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट डायरैक्ट डिपॉजिट के जरिए मिल सकेगा। Across the country, there are food banks that can help. But like most organizations, food banks are facing new challenges because of this pandemic. With everyone staying home, they have fewer volunteers. And a difficult economic climate means that they're receiving fewer donations that they normally would, while demand rises. The staff at the Neighbour to Neighbour Food Bank in Hamilton told us they're getting more and more calls. And it's overwhelming for the volunteers who are spread really thin and working overtime to help their community. The work being done by food banks and their volunteers is essential, so there's no question that they need more support during this crisis. If you have the time and ability to help, reach out to your local food bank and ask them how you can help them. At the same time, I'm announcing that the government will provide $100 million to meet the urgent food needs of vulnerable Canadians, including those living in Indigenous and Northern communities. This money will help ensure that organizations can buy and deliver food to those who need it the most. It will help support organizations that you may already know, like Food Banks Canada, Breakfast Club, and the Salvation Army, and many more. And on that note, I do want to take a moment to thank all volunteers and organizers. Thank you for feeding our communities. We see you and we are grateful for the incredible, tireless work you do, even in these extremely difficult circumstances, especially in these extremely difficult circumstances. You are doing essential work for our most vulnerable. You are showing what it is to be Canadian, to be there for each other in times of difficulty. Our government is also supplementing the GST credit to help low-income people. We had said that in May, every qualifying adult would receive up to $300 with $150 for each child, but I can now confirm that help is coming sooner, this month, in April instead. Our government has also been working with major banks to deliver benefits, including the CERB, through direct deposit. Effective today, people should visit their bank's website for information on how to enroll for direct deposit if they haven't already. बीते दिनी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वालों यह दसिया गया सी कि बहुत जल्द हुण पार्लीमेंट एक बारी फिर तो बुलाई जाएगी। दुबारा पार्लीमेंट के सैशन विच NDP की की भूमिका रहेगी अते हुण तक दियां सरकार दी कारगुजारियां ते की कहना है NDP दा, इस संबंधी असीं गलबात कीती NDP लीडर जगमीत सिंह दे नाल। सत श्री अकाल जगमीत जी, PTC नाल जुड़न लई तुहाडा बहुत-बहुत धन्नवाद। बहुत मेहरबानी सारे दर्शकों ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी। जगमीत जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ EI ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ $2000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ $2000 ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 10% ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 75% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਹਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੀਕਨਵੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੂ ਸਟਾਪ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਰਗੇਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਫਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 1% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ, ਘਰੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ 2 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਥਾਂ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ 6 ਫੁੱਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਰਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। I've asked our experts to provide you with the same briefing, the same information that I have access to as Premier. I want to thank Drs. Anderson, Donnelly, Williams, and Brown. These are some of the incredible experts that are working with us. And today, you saw some drastic numbers. These numbers are stark, and they're sobering. They tell a story. These numbers tell the story of Ontario's fight against COVID-19. And the reality is, the early chapters of our story have already been written. And there's some things that are out of anyone's hands. But what matters is that the ending of our story is still up to us. And if we work together, we can write the last chapter of our story. Because these forecasts are projections. And they can change with your actions and with the government's actions. We've seen today that we can lower these numbers. We can slow the spread and flatten the curve. But as it stands, by the end of this month, we could see as many as 80,000 people in Ontario inflicted with this terrible virus. Over 1,600 people could be dead by the end of April. That's 50 a day, or that's 2 people every hour. We're moving as quickly as we can and acting immediately as the data changes. And today, we're taking additional steps to flatten the curve. We're announcing the closure of many more sectors of the economy. And I can tell you this was no easy task. I know that businesses are struggling to stay afloat through these rough waters. But lives are on the line. And we must take this action now. Effective Saturday, April the 4th at 11:59 p.m., we'll be directing additional workplaces to close. All industrial construction except critical industrial projects will stop. Only necessary infrastructure projects like hospitals and transportation will continue. No new residential construction will start. Those few sites that will remain open will be placed under the highest level of scrutiny possible. We'll keep coming down hard on in the inspections. We have added over 60 new inspectors. We have hundreds of inspectors out every day. Over the last week, we have conducted 583 inspections. We've shut down 5 construction sites, and we will not hesitate to shut down more. Because the health and safety of all Ontarians is my #1 priority. And if we take a step back, we can fully grasp what fighting this terrible virus has cost us. What it has cost us as a province and as a people. We've all had to make tremendous sacrifices, and none more than our frontline healthcare workers. But everyone has had to pay a price in this war. Daily life has ground to a halt.
companies, workers have lost their livelihood. And with today's closures, we've told the vast majority of Ontario's workforce to stay home. We've had to do the unthinkable. In the span of 2 weeks, we've been forced to close the vast majority of workplaces in Ontario. We've had to shut down most of our economy. We've been forced to limit public gatherings. We've had to close our schools. We've had to isolate ourselves. We've had to make difficult choices, extreme sacrifices. But my friends, when I saw those projections, when I saw how many lives we as a province have been able to save so far, I know we all did the right thing, and I know we'd do it all over again in a heartbeat. Because nothing is worth more than a life. So please, this weekend will be nice outside, and I know it's hard to do. I know how difficult it is, but please, stay home. Help us write an ending to our story that we can look back on, that our future generations can look back on and be proud of. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਅਮਰੀਨ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਮਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥਰੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ 6 to 7 ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ। ਅਮਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 75% ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਇੰਗ ਆਫ ਯੋਰ EMPLOYEES? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ EMPLOYEES ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਅਮਰੀਨ, ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕਣਗੇ ਤੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 6 to 7 ਮੰਥਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਮਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਟਨ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।